সোনার কাজের প্রলোভনে আয়ের আশায় ভিন রাজ্যে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল। এরপর 2500 বছর পর হঠাৎ রবিবার সকালে ঘরে ফিরল ঘরের ছেলে। খুশির হাওয়া হুগলির সিঙ্গুরের বলরামবাটিতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে 12 বছর বয়সে সমর মালিক ও আরো একজন নাবালক সোনার কাজের টোপ দিয়ে বাড়ি থেকে জয়পুর নিয়ে যায় বলরামবাটি এলাকার এক স্বর্ণকার। প্রথম 2 বছর যোগাযোগ ছিল পরিবারের সাথে, পরে হঠাৎই পরিবারের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অথচ মধ্যস্থকারী স্বর্ণকার জানিয়েছিলেন সে ভিন রাজ্যে ভালো আছে, কাজ করছে, কিন্তু তারপর থেকে আর পরিবারের সাথে যোগাযোগ হয়নি। সমর ঘোষের অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাকে পায়নি বাড়ির লোকজন। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার আশায় ছেড়ে দিয়েছিল পরিবার। হঠাৎ করে বাড়ি ফিরল সেই ছেলে। ঘটনার আকস্মিকতায় হতবাক হলেও খুশির হাওয়া এলাকায়। ফিরে আসা যুবক সমর মালিককে জানায়, জয়পুরে যেখানে কাজ করছিল সেখানে তাকে প্রচণ্ড মারধর করা হতো। সেখান থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিকে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে জয়পুরে এক রেস্টুরেন্টের কাজে লাগে সমর। দিনরাত রেস্টুরেন্টে পরিশ্রম করলেও খাবার ছাড়া জুটতো না টাকা পয়সা, চলতো নানান রকম মানসিক অত্যাচার। অবশেষে 1000 টাকা জোগাড় করে জয়পুর থেকে হাওড়ার টিকিট কেটে উঠে পড়েন ট্রেনে। হাওড়া স্টেশনে নেমে লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে চলে আসে বলরামবাটি। হাঁটতে হাঁটতে উপস্থিত হয় বাড়ির সামনে। কথাবার্তার মাধ্যমে বেরিয়ে আসে যুবকের পরিচয়। যদিও বাংলা ভাষা সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে সমর, হিন্দি এখন তার কাছে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম। তবে আর ভিন রাজ্যে ফিরে যেতে চায় না সে। এখানেই কোনো একটা কাজ জোগাড় করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায় সমর। क्या नाम है क्या तुम्हारा? समर कुमार मालिक। कहाँ पे रहने वाले हो? या इसी गांव का हूँ। बलरामपट्टी में। हाँ। तो कब बाहर गया था और कैसे इधर आया? बाहर गया था, खुआ यहाँ से था, लेके गया था काम पे। अच्छा। फिर मेरे को याद आया यहाँ पे गांव का एक दिन, तो मैं गांव आ जा गया लौट के। ना वहाँ पे जाके क्या क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ से जहाँ मैं काम करता था शुरू में, वहाँ तो मारता था। वहाँ से मैं भाग के दूसरी जगह चल गया था। अच्छा। फिर वहाँ ही फंस गई थी मैं काम करता हुआ जहाँ पे। क्या काम करते थे उधर? वहाँ रेस्टोरेंट में काम करता था जैसे। अच्छा। वहाँ बोला पैसे में से हो जाएगा तो गाँव चल जाना, फिर देश से 15 साल 20 साल हो गए, पता ही नहीं चला मेरे को। अच्छा। वहाँ पे काम करते थे कुछ पैसा देता था क्या आपको? मैं कुछ पैसे में तो नहीं भाई, सेठ जी बोलता था कि जो मिल लिया हुआ है तेरे नाम से। क्या बोलते थे सेठ जी? जो मिल लिया हुआ है तेरे नाम से, पैसे नहीं देता। पैसा नहीं देता है, खाना पीना देता था खाली? सब खाना पीना कपड़ा वपड़ा सब सेठ जी की तरफ से। पैसा नहीं देता था। फिर इधर आया कैसे? दूसरे जगह काम करके 1000 रुपये इकट्ठा करा जेब में। अच्छा। फिर वहाँ से सीधा जयपुर से टिकट काटा हावड़ा का। हावड़ा से काटा तो बलरामपुर का पट्टी आया, बलरामपट्टी से सीधे यहाँ पता यहाँ तक आ गया। आपको याद था ये बलरामपट्टी में आपका घर था? और जब इधर आया तो लोगों आपको पहचाना? हाँ, पहचाना गया नहीं ना। यहाँ नोबू था, वो पहचान गया। यहाँ बड़ा मम्मी था, वो उसको पूछा मैंने। अच्छा। हाँ। बंगाली याद है? नहीं, बंगाली तो याद नहीं है अभी तो। मैं हिंदी में वहाँ जहाँ काम करता था पूरा हिंदी में बात करता था। अभी घर में आके कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी का महसूस कर रहा हूँ। परिवार से पूरा मिल लिया मैंने। मैं बहुत कर पाया परिवार से मिलने के लिए। आज सबसे मिल लिया, दीदी से, चाची से। अच्छा। भाई से सबको मिल लिया, पापा से। फिर बाहर नहीं जाओगे आप? नहीं, आप बाहर तो जाऊँगा नहीं। यहाँ पे जो काम है ऐसे यही करोगे? हाँ, अब यहाँ ही करेंगे जो काम मिलेगा यहाँ पे। उधर बहुत आपको टॉर्चर करते थे, मारते थे? मारता था नहीं है, कभी कोई चीज़ पे गलती हो जाता तो मारता था। अच्छा। लेकिन पैसा नहीं देता था? हाँ, पैसा नहीं देता था। अभी इधर ही रुकना है? हाँ जी। काम कुछ करना है? हाँ, काम कोई भी मिल जाएगा कर लेंगे। और बाबा से मिला क्या, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत महसूस है, पापा से 20 साल बाद मिला हूँ। अच्छा। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पापा से, दीदी से, सबसे मिल लियो। सब पहचाना? हाँ, सब आपको पहचानते? सबको पहचान गया मेरे को तो। একটু আমার ছেলে। আপনার ছেলে? হ্যাঁ। কি করে বুঝলেন? বুঝতে পারছি, আমি চোখে দেখতে পাই না খুব একটা। হ্যাঁ। আজ বহুদিন আগে গেছে। হ্যাঁ। অনেক পূজা তার কারণ সব ভালো ছিল, খুঁজাখুঁজি করেছি। আজকে ফিরলো, বহু খোঁজা হয়েছে। সে তো বাইরে কাজে গিয়ে পাঠিয়েছিলেন নাকি? আমি পাঠাই, জোর করে নিয়ে গেলো। হ্যাঁ, জোর করে নিয়ে গেলো গোকুল সাহেবরা। কারা জোর করে নিয়ে গেছিল? গোকুল সাহেবরা। আচ্ছা। যাদের বাড়ি থাকতো। কাদের বাড়ি থাকতো ছেলে?
বকুল শেখা বাড়িতে। আচ্ছা, এইটা এখন নিয়ে চলে গেল, খোঁজ নিয়েছি, খোঁজে শুধু মরে গেল, মরে গেছে আজ কি। মানে জোর করে বাইরে কাজে নিয়ে গেছিল? হ্যাঁ, আচ্ছা, সেইটাই যে আমি জানি আমার ছেলে আছে, তারপরে খোঁজ আর পাওয়া যায় না, মরে গেল। আর খোঁজ পাওয়া গেল না, খোঁজের পর আজকে বহুদিন আগে চলে গেল, ছোটবেলায়। তখন থানায় ডায়েরি করেছিলেন নাকি? না। যে নিয়ে গেছিল তাকে পরে জিজ্ঞাসা করেননি? এ বলে ছেলে ভালো আছে। আচ্ছা, আর কিছু বলা হয়নি। আপনারা কি ভেবেছিলেন? আমি ছেলেকে বাইরে পাঠিয়ে ভালোই থাকুক, তারপরে খবর পাওয়া গেল ছেলে নিখোঁজ। আমি নিজের মনে মনে চিন্তা করি ছেলেকে মনে হয় বিক্রি করে দিয়েছি। মানে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গেছিল, তাই তো? দিয়ে আর ফেলেনি? না। এখন ছেলেকে ফিরে পেয়েছেন? আপনি তো ভালো দেখতে পান না চোখে, কি করে বুঝলেন? বুঝতে পারি তো আমি, আমার ছেলের, আমার মেয়ে তো বলছে আমার ছেলে, সবাই চেনে, সবাই বলছে, তাই তো? ছেলে বুঝতেও পেরেছে? ছেলেকে আর পাঠাবেন বাইরে? না। হ্যাঁ, না, এখানে যা কাজ করার করবে, তাই তো? এখানেই করবে। কত বছর আগে গেছিল? আজ প্রায় 25 বছর। আমি হবে। বাড়ি হোক কিংবা অফিস, কিচেন হোক কিংবা বাথরুম, সবকিছুই মনের মতো করে সাজাতে আজই আসুন আল আমিন মার্বেল হাউস। এখানে নামি দামি এবং গুণগত সম্পন্ন মানের টাইলস, মার্বেল এবং গ্রানাইটে রয়েছে প্রচুর সম্ভার। আমাদের ঠিকানা আল আমিন মার্বেল হাউস, গ্রাম মুকুন্দপুর, পোস্ট মশাট, জেলা হুগলি, পিনকোড 712701। আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার 7319093272, এছাড়া 7063845499। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জানিয়েছেন, সমর মালিকের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড তৈরির সমস্ত ব্যবস্থা করা হবে। সরকারি প্রকল্প থেকে যেন কোনোভাবেই বঞ্চিত না হয় সে। এটা হচ্ছে ওরা খুব বাচ্চাবেলায় বাইরে চলে যায়, একটু পারিবারিক কষ্টর মধ্যে থাকতো, তা বাবা মায়ের একটু আর্থিক অবস্থাও খারাপ ছিল। ও আর ওর একটা খুঁড়তুতো ভাই দুজনই বাইরে চলে যায়। মানে কাজের প্রলোভন দেখে এক ভদ্রলোক বাইরে নিয়ে যায়, আমাদের স্থানীয়ই। তা সেইখান থেকে মানসিকভাবে অত্যাচার করতো দুজনদের উপর, মানে যেখানে কাজ করতো সেই মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে দুজনেই একদম বাড়ির বাইরে চলে আসে। একজন কোম্পানি আটকে দেয়, কোম্পানি একজনকে, আর মাঝখান থেকে একটু পড়ালেখা কম জানতো বলে, ঠিকানা সম্বন্ধে কিছু আইডিয়া ছিল না বলে একটু হারিয়ে যায়। হারিয়ে যাওয়ার পরে কোথায় গিয়েছিল এরা গিয়েছিল প্রথমে দিল্লি বলে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর তো এখন শুনছি জয়পুরে থাকতো। তাই বর্তমানে জয়পুরে থাকতে থাকতে একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করত। সেই রেস্টুরেন্ট মালিক মানে দেশের সঙ্গে কোনো রকম যোগাযোগ করতে দেয়নি এবং এখন যে ফিরেছে হাতে মাত্র সামান্য 350 টাকা টিকিট কেটে কারেন্ট ডাব্বা এসে খাওয়া দাওয়ারও পয়সা নেই। একটা ছেঁড়া ব্যাগ নিয়ে দেখছি ফিরেছে, খাওয়া দাওয়ারও পয়সা নেই। সেখানেও যে কোম্পানি ভালোভাবে রেখেছিল সেটাও বোঝা যাচ্ছে যে কিভাবে অত্যাচার করেছে ছেলেটাকে। এতদিন পর যে ছেলে বাড়ি ফিরেছে, এটুকুই সবাই আনন্দ পাচ্ছে। আমিও খুব খুশি যে আমাদের বাড়ির ছেলে বাড়ি ফিরেছে। আর আপনাদের চ্যানেলের মধ্য দিয়ে আমি স্থানীয় প্রশাসনকে বলবো, ওর যত দ্রুত সম্ভব ওর আইডিটা যেন একটু মানে পরিচয়পত্রটা যেন হয়ে যায়। বলতে এটা ফিরে এসে আমাদের খুব একটা আনন্দের বিষয়। তা আমরা জানতাম না ঘটনাটা, আমরা কোনো একজন মানে জুয়েলারি কাজের জন্য ওকে নিয়ে গিয়েছিল বাইরে, জুয়েলারি কাজ থেকে বাবা কাজের জন্য প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। তাই যাওয়ার পর থেকে 2-1বার হয়তো যোগাযোগ করেছিল ফ্যামিলির সাথে, কিন্তু তারপরে হয়তো বছর 2 একটু পরের থেকে তোর কোনো যোগাযোগ পাওয়া যায় না বা সন্ধান পাওয়া যায় না। বাড়ি থেকে যোগাযোগ করে বলে সেটা ভালো আছে, কিন্তু ওর উপরে আর যেটা বুঝতে পারছি এখন, ওকে কোনোরকমভাবে বাইরে বেরোতে দিত না এবং অন্য কোথাও যাতে না চলে যায় ওকে বাড়ি থেকে মানে ওই কাজের জায়গাতে কোনোরকম বেরোতে দিত না। একটা চাপের মধ্যে ছিল, যা ওই জায়গা থেকে কিছুদিন পর ও নিজে বুদ্ধি করে একটা পার্শ্ববর্তী কোনো একটা জায়গায় চলে গিয়েছিল। সেখানে একটা হোটেলে গিয়ে একটা লেবারের মতো কাজ করছিল। সেখানেও একই পরিস্থিতি, পয়সা দেয় না। দীর্ঘদিন পর মানে অনেকটা হেনস্থার শিকার হয়।
আমরা আর জানতে মানে কোনো ঠিক যোগাযোগ নেই, আমরা যে মনোভাবকে ফিরিয়ে আনবো কোনো যোগাযোগ ছিল না। যাক, এটা ভগবানের একটা দান বলতে পারি। ও বুদ্ধি খরচ করে কিছু টাকা হয়তো জমিয়ে আজ এই আমাদের বড়মাটির মধ্যে এসে পৌঁছেছে। এটা আমার এলাকার ওর ফ্যামিলির কাছে একটা বড় পাওনা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এসছে। আর কি বলবো, আমি চাইবো আমাদের এখানে থাকবে এবং ভালোভাবে থেকে ও নতুনভাবে একটা জীবন ফিরে পেলো এবং আগামী দিন যাতে ও এখানে থাকতে পারে, বসবাস করতে পারে, সেই সমস্ত দিক থেকে যতটুকু আমাদের প্রশাসনিক ব্যবস্থা করার, যা সহযোগিতা করার আমি তা করবো, এটুকু কথা দিচ্ছি। আর কি বলবো, ভিন রাজ্যে কাজে গিয়ে এই যে শ্রমিকদের করুণ অবস্থা, কি বলবেন এটা? না, এই বিষয়ে কিন্তু আমরা আমাদের সরকারের তরফ থেকে একটা প্রচার চালানো হচ্ছে। আমরা বাড়ি বাড়ি বলি যে অল্প বয়সে যেন কোনো বাচ্চাদেরকে কাজে না পাঠায়। তবুও কিছু কিছু আমাদের এই এলাকা, আমাদের শুধু এই এলাকা নয়, অল ওভার ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা রয়েছে, যারা পেটের টানে বয়সের আগে কিন্তু পাঠিয়ে দিচ্ছে। নজর দেওয়া হচ্ছে, আমরাও প্রচার চালাচ্ছি বাড়ি বাড়ি, যাতে আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে। আর ও তো বড় হয়ে গেছে, ধরুন এখন সবারই তো ধরুন বাধ্যতামূলক সরকারি একাধিক কার্ড দরকার পড়ে, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড বা এরম। তো এই বিষয়টা কি জানবেন যে ওর নামে কিছু আছে কিনা, বা এটা থানাকে একটা ইন্টিমেশন দেয়া? অনেক সময় দেখা যায় ফেক আইডি নিয়ে অনেকে অনেক রকম কাজকর্ম করে। এই বিষয়টা আমি জানবো, আমি ওর বাবার সাথে একটু কথা বলবো, কিংবা ওর ভাই আছে, থানায় ওর যদি ডকুমেন্টসগুলি কি থেকে থাকে, ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেট কি থাকে, এটা অবশ্যই আমি থানাতে ইনফর্ম করবো। এবং যাতে আমাদের এখানকার নতুনভাবে আধার কার্ড বা ভোটার কার্ড যেটুকুন দরকার, প্যান কার্ড যদি করে দেওয়া যায়, যেটুকুন মানে দরকার আছে, প্রশাসনিক ব্যবস্থা যদি করা যায়, সেটা আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো যাতে এগুলো করে দেওয়া যায়। GB Global School, situated in Dankuni at Kolachhora. এখানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে স্মার্ট বোর্ডের মাধ্যমে বাচ্চাদের নতুন যুগের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা হয়। We also have an enriching library and well-equipped computer lab. মনোগ্রাহী গল্পের ঝুড়ি তাদের নিয়ে যায় এক কল্পনার রাজ্যে। Our indoor playroom helps students develop their motor skills. নাচের ছন্দে খুদেরা মাতোয়ারা। In the lush green playground, students are fun and make new friends. আর এভাবেই বেজে যায় ছুটির ঘন্টা।